नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन पड़ुअछि भयंकर चंद्र ग्रहण। एही दिन घरर एही स्थान रे चुपचाप रखि दियंतु गोटिए 1 टंका मुद्रा। जीवनर समस्त दुख कष्टरू आपणंकु मुक्ति मिलिबा सह आपणंकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूर्ण हेब। चंद्रदेव एवं माता लक्ष्मी कृपारू आपणक घरे हेब धनर वर्षा। आपण होइजिबे कोटिपति। सांग माने 7 सेप्टेम्बर दिन राहुग्रस्त पूर्ण चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउछि। सांग माने एही चंद्रग्रहण इंदु पूर्णिमा बा भाद्रव पूर्णिमा तिथि रे लागिबाकु जाउछि। एहा एक महा चंद्रग्रहण अटे। ज्योतिष मानक मतरे एहीपरि एक चंद्रग्रहण दीर्घ 108 वर्ष परे संगठित हेबाकु जाउछि। एही दिन जदि आपण तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे लेखाथिबा एही 1 टंका मुद्रार गुप्त उपायटी पालन करिनेबे तेबे आपण धनजनित समस्त असुविधारू मुक्ति पाइजिबे। सांग माने चंद्रग्रहण हेउ कि सूर्यपराग हेउ जेउ भी महा उपाय एही तिथिरे आपण पालन करिबे तार 100 गुणा लाभ आपणंकु प्राप्त हेब। सेही उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने ए वर्ष 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबाकु जाउछि वर्षर शेष चंद्रग्रहण। प्रथमे चालंतु जानिनेबा जे चंद्रग्रहण केउ समय रे लागि हेउछि। ग्रहणर स्पर्श समय हेउछि राति 9:57। सर्वमुख्यर समय हेउछि राति 1:25 एवं ग्रहणर पूर्णग्रासर समय हेउछि राति 11:01 रु नेई राति 11:42 पर्यंत। एही ग्रहणटी प्राय 3 घंटा 29 मिनट पर्यंत लागी रहिब। सांग माने एही ग्रहणटी राहुग्रस्त पूर्णचंद्र ग्रहण अटे। एहा ओडिशा रे एवं भारत रे दृश्यमान हेब। तेणु एहाकु समस्त ओडिशावासी मानिबा उचित। सांग माने पौराणिक मतरे जेतेबेले राहु चंद्र को ग्रास करे सेतेबेले चंद्रग्रहण होइथाए। ग्रहण स्पर्श करिबार 9 घंटा पूर्वरु पाकत्याग एवं देवनीति को निषेध करा जाए। तेणु दिन 12:57 मध्यरे आपण देवनीति करिबे एवं अन्न भोजन को समाप्त करिबे। दिन 12:57 परे परे ठाकुर पूजा हेब नाही एवं खाद्य ग्रहण मध्य निषेध रहिब। 1 टंका मुद्रार उपाय आज मु ए भिडियो रे कहिबी ताहा मध्य आपण दिन 12:57 पूर्वरु ही शेष करिबे। शिशु वृद्ध रोगींक पाई खाद्य ग्रहण निषेध कराजिब नाही। गर्भवती स्त्री माने ग्रहण लागिबा परे आउ पदाकु बाहरिबे नाही किंबा ग्रहण दर्शन करिबे नाही। एबे चालंतु जानिनेबा 1 टंका मुद्रार प्राचीन कालर महा उपाय। तो सांग माने सर्वप्रथमे जानिबा प्रथम उपायटी विषय। तो एही उपायटी हेउछि कुंडली रे शुक्र ग्रहं को मजबूत बनाइबार महा उपाय। तो सेथिपाई एही चंद्रग्रहण दिन 2टी 1 टंकिया मुद्रा नहीं जांतु एवं एही 2टी मुद्रा को नहीं आपणक घरर पूजा घर को जिबार अछि एवं पूजा घरे आपणकु एक शुद्ध घियर दीप जालिबार अछि। तापरे आपणक पूजा घरे माँ लक्ष्मींकर जेउ फोटोचित्र किंबा प्रतिमा रहिछि ता सम्मुखरे आपणकु सेही 2टी मुद्रा को आपण निज हातरे धरंतु। तापरे आपण माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र को 11 थर जप करंतु। मंत्रटी हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। तो एही मंत्रटी को आपण श्रद्धापूर्वक 11 थर जप करंतु। माँ लक्ष्मी को
11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଟି ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ସଟି ଯେମିତି ଚମଡ଼ାରେ ହୋଇନଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନଜର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ହରାଭରା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲବଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ନଜର ଦୋଷ ରହିଥିବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି
ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଜାଣତରେ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇବାର ଅଛି। ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ 3ଟି କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରଖି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିର ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।